أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهداهم واقتده أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ حجت دی ہم نے، یہ حجت تھی ہماری، یہ حجت نہیں دلیل تھی ہماری، آتیناہو جو عطا کی ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو علی قومی اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء اور ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم العلیم بے شک تیرا رب حکیم ہے یعنی دانا ہے اور علیم ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب اور ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، کلن ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے پہلے یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، ومن ذریاتی اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے، ومن ذریاتی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و یونس و ہارون، داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام سب کو ہم نے ہدایت دی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم جزا دیا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس کو کل من الصالحین ہر ایک ان میں سے صالحین میں سے تھا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھا، و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام، وکلًا فضلنا علی العالمین اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے علی العالمین تمام جہان والوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آب و اجداد میں سے، وذریات اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں، وجتبیناہم ہم نے چن لیا انہیں، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی ہدایت دی، ذالک ھدی اللہ اور یہ ہدایت ہے، ذالک یہ ھدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے، واشرکوا اور وہ شرک کرے یا کرتے، ولحبطت عنہم تو یقیناً ضائع ہو جاتے یا اکارت ہو جاتے انہم ان سے، ما کانوا یعملون جو کچھ انہوں نے کیا سب ضائع ہو جاتا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ الذین آتیناہم جنہیں عطا کیا ہم نے، جنہیں دی ہم نے الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، اور یا
यहाँ हुकूमत भी हो सकती है, वल किताब हिकमत व नबुव्वत और नबूवत, वहीं यकफुर बिहा, और अगर ये कुफ्र करते हैं इससे, हाउला ये लोग, फ़क़द तो यकीनन, वक्कलना बिहा हमने पैदा कर दिए, और बिहा इसके लिए, कौमन दूसरी कौम, लियासू बिहा बिकाफ जो नहीं होंगे इनकी तरह कुफ्र करने वाले। उलाइकल्लदीना यही वो लोग हैं, हदल्लाहु जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ने, वबिहुदाहुम मुक्तदी, बस उनकी हिदायत की, वबिहुदाहुम बस उनकी हिदायत की, इक्तदत आप इक्तदा की जाए उनकी पैरवी कीजिए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कह दीजिए कि नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस पर किसी अजर का, इन हुआ इल्ला, ये नहीं है मगर, इल्ला मगर, ज़िक्रा नसीहत लिल आलमीन, आलमीन के लिए सब जहान वालों के लिए नसीहत, कुरान जो है वो सब जहान वालों के लिए नसीहत है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, कल भी हमने उन्हीं के मुतालिक पढ़ा, और आज भी जैसे उनको दलाइल दिए गए और फिर उन्होंने ये अल्लाह तबारक व तआला उनको सारी अपना एक निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बताया कि किस तरह निज़ाम चलाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, ये कल हमने कहा ना कि अब ये आगे की आयत हुज्जत में, हमारी हुज्जत, ये हमारी तरफ से दलील थी, आयत है जो हमने अता की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के खिलाफ। यानी ये आयत करीमा हुज्जत, यानी यहाँ इसमें हुज्जत से हमारा दलाइल है, दलाइल तौहीद है, जो कौम के मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश ने उनके कौम के बारे में उन्होंने पेश किए। ये दलाइल अल्लाह तबारक व तआला ने कौम के मौला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, ताकि वो तन्हा पूरी कौम से सारी उनके खिलाफ थी, तन्हा पूरी कौम पर गालिब आ जाए। तो चूँकि फरमाया कि आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की, और ना ही आपको कोई तौहीद की दावत देने के लिए, अपने आप को तौहीद की दावत देने के लिए उन्होंने वक़्फ़ कर दिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बड़े-बड़े एहसानात फरमाए। और हमने आगे जब आगे पढ़ रहे हैं कि दुनिया में उन्हें यह नाम भी दिया है कि नेक औलाद से नवाजा, और फिर उनके बाद उनकी औलाद में से नबूवत और किताब उतारने का सिलसिला जारी रखा। जितने भी अम्बिया इकराम आए उन्हीं की औलाद से आए हैं। और ये भी देखें कि वह आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर हर अहले किताब सब मानते हैं, यहूदी भी उन्हें मानते हैं, ईसा ईसाई वो भी मानते हैं, और हम भी मानते हैं, हर कोई उनको अपना नबी मानता है, यानी उन्हीं को बड़े उनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए। और इसी सिलसिले आखिरी घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की औलाद से, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहीं से आए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतने एहसान किए, और फिर आप, और ये भी एहसान फिर अल्लाह ताला बता दें कि हमने क्या-क्या किया, उनको क्या कुछ फिर हमने दिया। ये भी आप देखें कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे एक साथ 17 अम्बिया कराम के नाम आए हैं। पहले सूरह निसा में जब एक पढ़ा था, तो वहाँ पे तकरीबन मतलब 13 13 के नाम आए थे। यहाँ एक साथ 17 अम्बिया का, पूरे कुरान में तकरीबन सिर्फ 25 के आए हैं, तो यहाँ उनमें से 17 के एक साथ आ गए। यहाँ पे कितना, यानी ये सारे उन्हीं के औलाद से आए। यहाँ पे यही बताया गया, तिल का हुज्जतुना या हिदायत, ये आया हुज्जत थी उनकी तरह, हमने अता की इब्राहिम को, नरफ़उ दरजात मन नशा, दर्जात बुलंद कर दे जिसके लिए चाहे। अल्लाह ताला ने कितनी फजीलत दी, कितने दर्जात अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलंद किए। वजह क्या थी, उन्होंने अपने आप को तौहीद में अल्लाह ताला की बुराई के लिए वक़्फ़ कर दिया, अपने आप को किसी से डरे नहीं, सारी कौम को उनके खिलाफ हो गए मगर वो डटे रहे। इन्न रब्बका हकीम, अल्लाह तबारक व तआला आपका रब हकीम भी है, दाना हर चीज़ का जानने वाला भी है, और हिकमत वाला भी। अब यहाँ पे सारा उनको बताया, वहबना लहू, और हमने अता की उसे इसहाक और याकूब, इसहाक और याकूब यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनकी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी जिनकी सारी बनी इसराइल, इन्हीं के आगे बनी इसराइल जो चली है वो उन्हीं से चली है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत और मुकाम बयान फरमाया कि जो अल्लाह के ताल पूरी अपनी कौम और माबूद से बरात करार कर दे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें, अब उनकी बीवी सारा हालांकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसहाक की बशारत दी। सैयदा सारा ने ताज्जुब किया, और फिर जैसे ना वो सैयदा, जैसे सूरह हूद में हम पढ़ेंगे, वकालत या वलई तारा या वैलता अला आलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बाली शैख़ा, कि उसने कहा कि आए मेरी बर्बादी, क्या मैं जनूंगी जिस जब मैं बूढ़ी हो रही है, मेरा खाविंद भी बूढ़ा है। इन हाज़ा लशैउन अजीब, ये यकीन ये तो बड़ी अजीब बात है। क़ालू ताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैहि अहलुल बैत, और उसने कहा कि क्या तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती है, अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें और तुम पूरे घर वालों अहलुल बैत। देखने यहाँ पे भी उनकी बीवी को कहा गया अहले बैत, हालांकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो
بیویوں کو اہل بیت کے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اہل بیت انہ حمید مجید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑی شان والا تعریف کیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہود میں پھر وبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ہم نے اسحاق کی بشارت اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، پہلے اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام، پھر ان سے آپ جب پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام اور سارے ان کی اولاد چلتی گئی ہے۔ تو یہ کل ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اس طرح نوحن و ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی، نوح علیہ السلام کی یعنی کہ دونوں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کن عظیم خصوصیات ان کے حاصل ہیں۔ سیدنا جیسے نوح علیہ السلام کو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا تو سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا۔ جتنے دنیا میں لوگ تھے اور اس وقت وہی لوگ تھے جو کشتی میں آ گئے، آپ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو آ گئے وہ بچ کر، ساری باقی دنیا میں جو باقی اولاد آئی ہے وہ ساری انہی کی اولاد ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام بھی آپ کی اولاد سے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے آگے پڑھیں گے تو یہ ساری انہی کی اولاد آ رہی ہے۔ من قبل ومن ذریتی داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون وکذالک نجزی المحسنین، ہم ان طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا یحییٰ عیسیٰ و الیاس، یاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ان کی اولاد میں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹی کی اولاد بھی اسی کی ضروریت ہے، اسی کی اولاد میں گنی جاتی ہے، یعنی جو ان کی ماں تھی وہ انہی کے خاندان سے تھی، تو اس لیے یہاں پہ آ گیا کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی کی اولاد میں شامل کیا گیا۔ کل من، سب لوگ صالحین میں سے تھے، ان سے کوئی بس، کیونکہ یقیناً سارے پیغمبر تھے، سارے نبی تھے، تو سب انہی میں سے تھے۔ وہ اسماعیل و یونس و لوط، و سب لوگ اسماعیل علیہ السلام، یسع، یونس، لوط، کل فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جب انبیاء کی تو ویسے ہی فضیلت ہی ہوتی ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ پھر اس کی فضیلت ہوتی ہے تمام جہانوں پر، تو یہ نہیں کہ وہ تو کسی کم تو ہوتا ہی نہیں۔ ومی وآبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور انہی کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، پڑھنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، سارے انہی میں سے چلتے آ رہے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی فضیلت دی کہ ساری اولاد، سارے انبیاء کرام انہی میں سے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ، ہم نے چن لیا انہیں اور ہدایت دی ہم نے انہیں صراط مستقیم کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے وہ ہدایت دے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتے ہیں، جس کے لیے نہیں چاہتے تھے تو اس کی مرضی ہے، ہدایت نہ دے تو نہ دے۔ اس لیے انبیاء کو نبی اور رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے جو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہے، اس کی ذات باری تعالیٰ نے انہیں دین خالص کی ہدایت دے دی، اور وہ اس کے بیس پہ اس کی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے جس پہ وہ کر دے۔ کسی نبی کوئی اپنی عبادت کرنے سے اس سے نہیں بنتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت، جس کو چاہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کو اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے، اس کو وہ نبی یا رسول بنا دیتا ہے۔ اب یہاں ہوتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے، اگر وہ جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ شرک کرتے تو پھر ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ شرک کرنے کا تو یہاں پر ان کے لیے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کو شرک کرنے، لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یعنی اگر شرک میں تم مبتلا ہو، اگر یہ ہو جاتے، جو ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر جس میں شرک میں تم مبتلا کہیں اس میں یہ بھی مبتلا ہوتے تو اپنے اس مرتبے کو ہرگز نہ پہنچتے۔ یہ جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر یہ شرک کرتے تو اس مرتبے کو ہرگز بھی نہ پا سکتے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ دنیا میں دولت کماتا تو قارون کی طرح وہ بھی اپنا نام پیدا کر لیتا، یا کوئی بہت زیادہ فاتح بن جاتا اور کوئی دنیا میں بہت اور کوئی نام پیدا کر لیتا۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے، امام ہدایت المتقین و امام المتقین، یہ ہونے کی یہ جو
शर्फ है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर के लिए खैर व सलाह चश्म होने का मुकाम कोई और पा नहीं सका। यही वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़मत से इससे नवाजा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास एहसान है कि उनको ये दिया। और उनके लिए भी ये कहा गया है कि अगर अम्बिया और रसूल का जो शर्फ हासिल हुआ है वो अल्लाह ताला के करम से हासिल हुआ, मगर अगर ये भी इसमें अगर अज़मतों के बावजूद शिर्क का इर्तिकाब कर बैठते तो उनके सारे अमाल ज़ाया हो जाते। अगर ये भी कोई शिर्क कर लेते तो सारे अमाल उनके ज़ाया हो जाते। असल में ये हमें समझाने के लिए ग़र्ज़ से अख्तियार किया गया ये अंदाज़ कि शिर्क कितनी बुरी शै है, वरना ये तो तसव्वुर ही नहीं है कि जी इतने आला मर्तबा पर फ़ाइज़ अल्लाह के दो शान अम्बिया और रसूल को शिर्क में मुब्तला होते हैं। बहरहाल ये इस आयत से ये भी पता चला है कि अल्लाह ताला के नज़दीक शिर्क नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। इसी हवाले से सूरह निसा में हम 2 मुद्दा पढ़ चुके हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसे वो चाहेगा माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी ये तक फरमा दिया कि ऐसे-ऐसे लोग भी अगर इसमें मुब्तला हो जाएँ, जिनका कोई इम्कान ही नहीं है, तो वो भी फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उनके अमाल को साया अमाल शिर्क की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो जुर्म है या कह लें कि गुनाह है वो ये है। और लवा शकुल अबदानु मा कानू यामलून उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब दी। अम्बिया ने अम्बिया इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला तीन चीज़ें अता किया है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला तीन चीज़ें अता करने का ज़िक्र किया है। जैसे किताब है, यानी किताब में अल्लाह की तरफ से एक हिदायतनामा है। दूसरा हुक्म यानी उस हिदायतनामा का सही फ़हम, कि उस अल्लाह ताला ने उसका सही फ़हम भी दे, उसको समझाया भी कि बंदों को कैसे समझाएगा, उसके उसूलों के भी सारे मामलात ज़िंदगी में किस तरह उसको नाफ़िज़ करना, उसकी सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला देता है। और मसाइल हयात जो है उनकी फ़ैसला को कायम करने की अल्लाह तबारक व तआला उनको सलाहियत दे देता है। तीसरी नबूवत, यानी ये मनसब के हिदायतनामे के मुताबिक अल्लाह की जो मखलूक है उसकी उसकी रहनुमाई करें। ये अल्लाह तबारक व तआला नबियों को तीन चीज़ें, किताब भी, हिकमत भी और नबूवत भी, ये इन लोगों को अता फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा काफ़िरीन, कि अगर ये लोग यानी काफ़िर जो अगर ये इनकी ये अगर इसे फिर जाते हैं, ये अगर आपकी बातों का इनकार करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मुझसे अगर ये काफ़िर और मुश्रिक लोग अगर अल्लाह की हिदायत का कबूल का इनकार करते हैं तो कर दें। अल्लाह तबारक व तआला कि हमने पहले ईमान के एक ऐसा गिरोह पैदा कर दिया जो इस नेमत की कदर करने वाला है। यानी कि ये इसकी कदर करने वाला ही गिरोह हमने अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही पैदा कर दिया है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब ये मक्का में नाज़िल हुई है उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जो हालाँकि कितने अरसे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुबल्लिग और मुअल्लिम मुसलसल दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। उस नतीजे में 12 साल के दौरान तकरीबन कोई डेढ़ पौने 200 लोग सारे दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। इस पस मंज़र में आपसे फरमाया जा रहा है कि अगर मक्का के लोग आपसे इस दावत की नाक़दरी और कुरान की नाशुक्री कर रहे हैं तो आपकी मेहनत की खातिर और कोई खातिर का नताइज नहीं भी सामने है तो आप दिल शिकस्त ना हो। अनकरीब एक दूसरी कौम जो आएगी जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से इस दावत को लब्बैक कहने जा रही है। तो ये खुशकिस्मत लोग इनसे मुराद अंसार मदीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक हिदायत दी और इससे जो अहले मक्का से पीछे रह गए और अहले मदीना जो बाज़ी ले गए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि तुम मलिक व मग़हर में एक ऐसी कौम और ला रहे हैं, जो ऐसे लोग काम के लिए मुकर्रर कर दिए जो लैसु बिहा, वो जो इसके इनकार नहीं करेंगे उन पर, यानी कि कब इनकार नहीं करेंगे। और यही वो लोग उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु बिहुदाहुम, और यही वो लोग जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और आप भी उनकी हिदायत की पैरवी कीजिए। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु बिहुदाहुम मुक़्तदी, यानी ये जो अंबिया इकराम पीछे जितना जिनका ज़िक्र हुआ है, जितना अंबिया इकराम का रसूलों का ज़िक्र हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं जिनको हमने हिदायत दी और आप भी आप सबसे कहा जा रहा है कि आप भी इनकी पैरवी कीजिए। यानी कि इनके तरीके पर आप भी इनके तरीके पर चलें। इससे ये भी पता चला कि अगर साबिक अम्बिया जो गुज़रे हैं, उनकी शरीयत का ज़िक्र करते हुए उनके जिन अहकाम की नफ़ी नहीं की गई, तो ये हमारे लिए भी काबिल लायक इत्तिबा है। ये ज़रूर हम भी इनकी पैरवी करने का हुक्म है। अगर कोई पहले से शरीयत में एक चीज़ चली आ रही है और उसे अगर उसकी नफ़ी नहीं की, उसे इनकार नहीं किया गया, तो वो हम पे भी है क्या हम भी उसकी पैरवी करें, इत्तिबा करें। जिस तरह
रजम की सज़ा कुरान मजीद में तो उसका कोई ज़िक्र नहीं है, मगर साबिक़ा शरीयत में थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बरकरार रखा और आपने रजम की सज़ा दिलवाई। इस तरह क़त्ल मुर्तद जो इंसान जो कुछ लोग अल्लाह ना करके मज़हब से अगर मुर्तद हो जाए तो उसकी सज़ा का भी ज़िक्र कुरान में तो नहीं है, मगर ये भी साबिक़ा शरीयत में सज़ा है, तो जिसको बरकरार रखा गया। इसका मतलब ये हो गया किसी साबिक़ा शरीयत का जो हुक्म कुरान और सुन्नत में नफ़ी नहीं की गई जिसकी, वो हुक्म इस्लामी शरीयत में भी बरकरार रहता है। जैसे 2 मिसालें हमने देखी रजम की भी है और मुर्तद की भी 2 सज़ाएँ पहली उम्मत शरीयत में थी तो आज भी वो हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप सब लोगों को कहा गया कि आप उनकी पैरवी कीजिए। और फिर ये फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं माँगता। इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, मैं तो तुमसे कोई अजर माँगता ही नहीं, किसी चीज़ का तालिब हूँ ही नहीं। हाँ, ये है कि कुरान जो है ये एक नसीहत है, अहले आलम के लिए एक नसीहत है। याद दहानी है, जो चाहे उससे फैज़ उठा ले, जो चाहे इससे नूर हासिल कर ले, जो चाहे उससे सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई अवस कर ले। और जिसकी जो नहीं चाहता, जिसकी किस्मत में नहीं है, जिसकी हिदायत अल्लाह तबारक नहीं लिखी तो वो फिर गाफ़िल ही रहेगा, वो तो वला दौलीन में भी आएगा। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए उन लोगों में से जो कि उसे हमें कुरान करीम की सही समझ अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझने की, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।